हाँ जी। सार बचन बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। वचन 19वां। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का। शब्द दूसरा। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है ताम निज अपना। राजा ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी है। बहुत दया करके सानू बड़ा एक जिंदगी का जो असली भेद है वो दस रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ रहे हैं। क्योंकि इस जीवन दे विच साडा ध्यान जिहड़ा है ये बहुत ही एक वड्डी ताकत है। इस ध्यान दे करके ही असी इत्थे सुख लैंदे आ और इस ध्यान दे करके ही असी दुख लैंदे आ। जदों असी अपना ध्यान संतां दे कहण दे मुताबक इन्हां तो उपर उठा लैंदे आ, उन्हां दे चरनां दे नाल जोड़ दिंदे आ, उन्हां दी प्रीत दे नाल जोड़ दिंदे आ, तो फिर संसारी माया कोई भी जिहड़ी है सानूं नहीं चंबड़दी। नहीं तो इत्थे हर कोई जिहड़ा ये दुखी है। सतगुरां ने फरमाया कि सर्व सृष्ट का राजा दुखी है। हुण उहदे कोल किसी चीज़ की कमी नहीं हुंदी। राजे कोल सब कुछ उहदे कोल है, पैसा धन दौलत हर तरह की ताकत उहदे कोल है, लेकिन फिर भी सब कुछ पा के भी वो दुखी ही रहिंदा है। कदे वास्ते दुखी है? क्योंकि उहदी जिहड़ी चाहत कह लो, उहदा ध्यान जिहड़ा है वो होर पदार्थां दा अगे ते अगे वधदा जांदा है। वो कदी भी उहदा अंत ही नहीं हुंदा। जिहड़े सिकंदर वर्गे भी सी जिहड़े उस सारी दुनिया नूं जित के फिर भी उन्होंने संतुष्टि नहीं आई, फिर भी वो बस रोंदे ही गए। तो इस करके जो सतगुरु वचन फरमा रहे हैं वो ध्यान के बारे गल कर रहे हैं कि साडे ध्यान नूं इत्थों दुनिया वालों हटा के उस गुरु के प्रीत के नाल, गुरु के चरणों के नाल जोड़न वास्ते संदेश दे रहे हैं। फरमा रहे हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। कहते होर दुनिया दे विच कोई ऐसा साधन ही नहीं है कि जिहड़ा असीं इन्हां दुखां कलेशां तो असीं छुट जाइए। जदों भी छुटांगे, जदों भी इत्थों निकलांगे, वो गुरु के आसरे नाल ही निकलांगे। बाणी च भी सतगुरां ने फरमाया है, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। क्योंकि उन्होंने वो तजर्बा किया, आप जो तजर्बा किया वो तजर्बा सानू दस्या उन्होंने, कोई सुनी सुनाई गल नहीं, जो आप उन्होंने निज तजर्बा सी वो बयान किया है। फिर गुरु की बहुत शोभा की बाणी दे विच उन्होंने है कि गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु जिहा मैं नाही होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। वो कदे वास्ते ऐसे वचन सुनाते हैं कि साडा जिहड़ा ध्यान है उन्हां दे चरनां दे विच वध जावे, विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए कि गुरु तो वड्डा कोई नहीं। जदों सतगुरां दे उत्ते भरोसा वध जाता है, विश्वास आ जाता है इस चीज़ का, तो फिर हर कोई मुश्किल इनू आसान लगन लग पैंदी है।
ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇ ਰੰਗ ਜਾ, ਮਿਲੇ ਧਾਮ ਤੋਹੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਮੜੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ, ਬਸੰਤ, ਕਈ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇ ਰੰਗ ਜਾ, ਮਿਲੇ ਤੋਹੇ ਧਾਮ ਨੇ ਜਪਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲੇ ਤੋਹੇ ਧਾਮ ਨੇ ਜਪਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਧਾਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇ ਰੰਗ ਜਾ, ਮਿਲੇ ਤੋਹੇ ਧਾਮ ਨੇ ਜਪਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਚੰਬੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ ਤੈਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੋਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ
ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਖੱਪ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸੰਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਇਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਨਾ, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है ताम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ। स्वामी जी ने फरमाया कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। बाणी जी ने फरमाया कि राम राम सब कोई कहे, कहे राम ना होए, गुर प्रसादी राम मन वसे, तां फल पावे कोई। जदों तक वो मन च नहीं वसदा, जदों तक दृढ़ता नहीं आती, उदों तक कहते कोई वह फल नहीं। इसी तरह सतगुरु ने फरमाया कि गुरु की शरण दृढ़ कर लै, बिना इस काज नहीं सरना। कहते नक घसाउण नाल, मत्थे घसाउण नाल जां बाहरली उस चीज़ नाल नहीं फर्क पैना। हर जगह ही वो परमात्मा मौजूद है, हर जगह ही वो साडे वास्ते बाहां खिलार के बैठा है मिलने। लेकिन जदों तक जिन्हां ने पाया उन्होंने घर बैठिया भी पा लिया, जिन्हां ने नहीं पाया उन्होंने अच्छे अच्छे स्थानों के उत्ते उन्होंने कोल भी रह के, पिछे इतिहास देखिए कि बड़े बड़े जिहड़े सेवादार सी उन्होंने पास भी रहे, नाल रह के भी उन्होंने विरोधता करते रहे, नाल रह के भी उन्होंने वो प्यार नहीं लै सके, वो शरण दृढ़ नहीं कर सके। तो गल की है कि असी अपने अंदर दृढ़ता लियाइए, प्रेम लियाइए, प्यार लियाइए, फिर वो हर जगह ही दिखता है। जिस तरह असी कह दें कि धन्ने भगत ने पत्थर चों भी रब पा लिया, क्योंकि हर जगह मौजूद है। लेकिन वो जिहड़ी दृढ़ शक्ति, जिहड़ी दृढ़ निश्चा उहदा बन गया कि नहीं, ये ही ये मैनू इत्थों मैनू मिलेगा। टेक बन लई कि तुसी रोटी खाओगे, तुसी खाना खाओगे तो मैं फिर लवांगा, जे तुसी भोग नहीं लाओगे तो मैं भी नहीं लवांगा। भोले भाई वो दृढ़ निश्चा जिस तरह वो करके बैठ गया कि उस परमात्मा नूं लाज पई, उन्होंने उत्थों प्रगट होना पिया। इस तरह ही जदों असीं मन दे विच दृढ़ता नाल वो भगती करांगे तो फिर वो दया कृपा करनगे। नहीं तो पिछे किसी भी टाइम पर देख लो, 10 अवतार होए, 10 पातशाहियों की गल कर लीए, जां राम जी वेले, कृष्ण जी वेले, किसी टाइम पर भी देख लीए, उदों भी बहुत लोग सन उन्होंने नाल, पर कई उन्होंने नाल वैर विरोध रख के ही चलते रहे। उन्होंने दर्शन भी किए, सब कुछ किया, पर वो गल नहीं पा सके। असी कल्ले मूर्तियां जां किसी बाहर चीज़ों के दर्शन नाल वो नहीं निकल सकते जदों तक साडे अंदर वो दृढ़ता नहीं आएगी। हाँ, जदों प्यार आ गया, अंदर भरोसा बन गया कि मेरी बेनती, मेरी पुकार जिहड़ा है मेरा गुरु सुन रहा है, मेरे वाल देख रहा है, मेरे नाल नाल चल रहा है, मेरी हर गल नूं सुन रहा है, तो बई फिर वो जवाब भी वह जिहड़ा सुनेगा, फिर पता चलेगा। इस करके कि उन्होंने फरमाते हैं कि गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं करना। कहते जो तक शरण दृढ़ नहीं करांगे उदों तक काज नहीं होता कोई। असी कह दिंदे आ कि सानू तो इन्नी देर हो गई जी फलाने जगह पर जाते हैं, सानू तो इन्नी देर हो गई मत्था टेकदे हैं, सानू इन्नी देर हो गई सेवा करते, साडा कुछ बनया नहीं। बनता क्यों नहीं? क्योंकि हौमे हंकार
ਜਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਲਾਭ ਔਰ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ, ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਝੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਨਾ ਭਰਨਾ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਭ ਔਰ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ, ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਝੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਰਥ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ, ਨਿਕੰਮਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਚ ਨਿਕੰਮਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਛਲ ਚੁਤਰਾਈ, ਇਨ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਨਿਕੰਮਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ, ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਔਰ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ, ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਝੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗ ਨਾ ਪੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ, ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਮੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜਦੇ, ਜੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਕੰਡੇ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਆੜੂ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਜਗਤ ਕੇ ਜਾਲ ਸੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਟੋ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਰਨਾ।
जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਕੇ ਜਾਲ ਸੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਟੋ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜੋ ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਬੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਅਸਲੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਕੇ ਜਾਲ ਕੇ ਸੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਟੋ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਨ ਡਾਲਾ ਉन्हीं को ਸੂਰਮਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਐਸਾ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 5-5 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਨ ਡਾਲਾ ਉन्हीं को ਸੂਰਮਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਬੈਰੀ ਜੇ ਮਨ ਘਟਵੇਂ ਇसी को जीतना कठना। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜੋ ਤੁਮ ਇसी के पीछे और सब ही जतन तजना। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਏ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੈਰੀ ਜੇ ਮਨ ਘਟਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਰੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ। ਇसी का जीतना कठिना, कि बाकी सब कुछ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪੜੋ ਤੁਮ ਇਸ ਹੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਸਭ ਹੀ ਯਤਨ ਤਜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਘੁੰਮਿਆ, ਬਸ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਬਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੜੋ ਤੁਮ ਇਸੀ ਹੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਸਭ ਹੀ ਯਤਨ ਤਜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜੋ ਤੁਮ ਇਸੀ ਹੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਹੜੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦੇ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
पर ये जिहड़ा काम है ये आप नूं ही करना पैना। असीं ये नहीं किसी नूं कह सकते कि मेरे को टाइम नहीं लगता सिमरन करन दा, मेरे वंडे का सिमरन कर दें थोड़ा जिहा, मेरे को सेवा च नहीं जाया जाता, मेरे वंडे की सेवा करें, नहीं वो गल नहीं बननी है। बीमारी आप नूं आ ते आप नूं ही काम करना पेगा, क्योंकि जे बीमारी आ गई है जां किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो जे डॉक्टर ने दस्सिया कि भी सैर करो, दवाई खाओ, तो वो आप नूं ही करनी पैनी है। जे असीं कहीए कि दवाई तो बड़ी कौड़ी है, मेरे को तो नहीं खाधी जानी, मैं अपने भरा नूं खवा देना है, अपने घर के किसी नूं खवा देना है, तो बई आराम मैनूं आ जाए, नहीं आता है। और असीं कई बार कह दिंदे हैं इस तरह की मन च चीज़ां होंदियां, चलो कोई नहीं, मैं तो नहीं जाता, मेरे घर दे बाकी जाते हैं, मेरे को तो नहीं बैठा जाता मंदिर दे विच सिमरन करना या भगती या कुछ भी कह लीए, बाकी सारे बैठते हैं। नहीं, अपना काम है ये आप ही करना पैना है, इस करके ये वाल जोर दईए, बाकी काम छड्ड के देख लीए। सतगुरुओं ने गारंटी दी इस चीज़ की कि बई कहते पत्थरां 'च कीड़े पालदे आ पंछी जिहड़े उड़दे फिरदे ने, कि उन्होंने दे गोदाम ने जां उन्हां कोल की ऐसा खजाने भरे ने, कौन भुखा मरदा, हर थां ते किसी ना किसी ना रूप दे विच उहनूं दाना दिंदा पिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्महीन हो जाना है, कर्म करना है, पर यह नहीं सोचना कि शायद मेरे कर्म कीतिआं ही जिहड़े काम सारे होने ने, क्योंकि उन्होंने साफ फरमाता कि अवर काज तेरे कितने ही काम, मेरे साध संगत पल भज केवल नाम। ये क्यों क्या कि जिहड़े बाकी काम जिहड़े ने जे असीं सारी उम्र कर भी लए तो एक जिहड़ा जिस वास्ते सानूं मौका मिलिया वो ना कीता, तो बई ये काम फिर किसी काम नहीं आने। हाँ, जे वो काम कीता है, ये काम रह भी गए ने, तो बई उस दरबार दे विच मान मिलेगा, उत्थे कोई भी पुछगिछ नहीं होएगी। हाँ जी। गुरु की प्रीत कर पहले बोहर काट शब्द को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करें मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तो जैसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हुण पिछले उन्होंने फरमाया कि पढ़ो तुम इसी ही के पीछे, हुण अगे कहते हैं गुरु की प्रीत कर पहले, क्योंकि जिस चीज़ नाल प्रीत हुंदी है ना उत्थे फिर जोर नहीं लगाउणा पैंदा। हुण किसी भी चीज़ नाल हो जाए, एक बच्चा पढ़दा है, उहदी पढ़ाई वाले प्रीत नहीं है, लेकिन उहदी खेडण वाल प्रीत है, तो ना भी उन्होंने कहो कि तू खेडण जा, उन्हें अपने आप चले जाना है। अजकल मोबाइल आ गए ने, प्रीत लग गई है इन्हां नूं, कोई सानूं कहिंदा नहीं, सारे भावें हटाई जाण फिर भी उहदे नाल प्रीत है, वो चली जांदा उसे तरह ही। हुण इसे तरह ही जदों गुरु दे नाल प्रीत होएगी, उन्हां दे बचनां नाल प्रीत होएगी, तो फिर सानूं कोई जोर नहीं लगाउणा पएगा, फिर अपने आप ही वो जिहड़ा काम होएगा। बड़े ऐसे कई बच्चे होंदे ने, पिछे जे एक छोटा जिहा बच्चा डॉक्टर साहब उत्थे मेरा ख्याल है कि शायद 8-9 साल का होएगा, 10 साल का बच्चे नूं लगन ऐसी कहन लगा कि घरदिਆਂ ने लिया, जिस तरह घर के बच्चे सारे बैठते हैं सिमरन वास्ते, कहन लगा घर भी कि तुसी की करते हो बैठ के, वो कहते असीं सिमरन करते हैं, कहता मैं भी लेना है। 10-11 साल की एज होएगी, बड़ा डेरे आया, कहन लगा कि महाराज जी मैनू भी नाम दो, मैनू भी नाम दो। मैं कहा बेटे कोई नहीं, हजे तू पढ़ लै, पढ़ाई कर लै, बच कर। हुण गल आ जाती है उस प्रेम की, प्रीत की। बच्चा कहन लगा कि नहीं, घर बाकी हाजरी जिस तरह बैठते, जिन्नी देर बैठते नाल बैठता सी, कहन लगा मैनू भी कोई दसो फिर मैं की कराया करा। फिर उन्होंने कोई कुछ दसिया कोई कि बेटे तू इस तरह बैठ के तू आ काम कराया कर।
ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਨਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਅਟਕੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਨੀਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਵ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖੀਏ, ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਣਨਾ, ਮਾਨ ਦੋ ਬਾਤ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਮਤ ਔਰ ਕੁਛ ਯਤਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰ ਜਬ ਜਾਏ ਮਨ ਤੁਝ ਸੇ ਚੜਾ ਦੇ ਸੁਰਤ ਕੋ ਗਗਨਾ। ਮਨ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਬਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
कि भी मैं राजा है, मैनू इन्नी शांति, मेरे अंदर वो खुशी नहीं है, तुहाडे कोले किस तरह है? तुहाडे कोल मेरे नाल वध दौलत है, तुहाडे कोल किहड़ी ऐसी चीज़ है जिहड़ा तुसीं निश्चिंत रहिंदे हो हर वेले खुशी? वो उन्होंने दस्सिया कि बई हाँ साडे कोल कुछ है, ऐसी चीज़ है जिहदा वेदां शास्त्रां 'च लिखिआ है, कल्प वृक्ष कह लो, पारस पत्थर कह लो, जो मर्जी कह लो, साडे कोल वो आ। थोड़ी संगत की, पता लगा, बराग आया मन च, घर बार छड्ड के उन्हों की संगत चल जाके सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन गल वही जिस तरह पिछे वचन आया सी कि बड़ा बैरी जे मन घटने, इसी को जीतना कटना। सेवा च चले भी गए, सेवा शुरू भी कर दी, उन्होंने को हुक्म लैके सेवादार बन के। राजा कित्थे राजा सी, सारी प्रजा वो आखे लगती सी, कित्थे आप उसे ही आम सेवादारां वर्गे बन गए, टोकरी सिर ते चुक के कभी मिट्टी इधर सुट लैनी, कभी झाड़ू मारना, कभी कुछ करना, सब कुछ करना शुरू करता। टाइम लंघदा गया। एक दिन कबीर साहब के घरों माता जी कहन लगे कि महाराज जी ये राजा देखो कितनी देर हो गई इनू आया, इन्ने साल हो गए ने इनू आया, तो ये जिस चीज़ वास्ते सेवा कर रहा है, इन्ना अपने आप अंदर बदलाव लिया है, की राजा सी ते की इहदी हालत बन गई, भिखारी बन गया इत्थे आन के। तो हुण इत्थे किरपा कर दो, जो मंगदा है जे तुहाडे कोल हैगा तां दे दो। तो कबीर साहब कहन लगे कि बेटी तैनूं नहीं पता, हजे भांडा तैयार नहीं होया हैगा, हजे भांडा तैयार नहीं है, इस करके वो चीज़ नहीं हजे मैनूं मिलनी। वो कहन लगी होर किस तरह तैयारी होनी है? देखो कित्थे उहदे अगे पिछे फौजां घुमदियां सी, अगे पिछे नौकर चाकर सी, हुण तुहाडा नौकर चाकर बनिया वा, ते इन्नी उन्हें घालना कीती आ, ते कर दो किरपा। 2-3 बारी जो जिद की, कह लगे चल तू देख लै, आप ही देख लै। उन्होंने दसिया, कह लगे कि तू इस तरह कर, वो लागे कोई सेवादार झाड़ू मारते पे सी, कूड़ा इकट्ठा किया, कहते आ कूड़ा फड़ के लै जा, तो सामने आप ड्योड़ी आ, ये उत्ते जाके खड़ी हो जा। सेवादार सारे थल्ले लंघ रहे सी, राजा भी विचे सी, उन्हें भी बाल्टा चुकिया सी सिर पर। कहते जो राजा लंघेगा ना, तो ये सिर के उत्ते उपरों थोड़ा जिहा कूड़ा जिहड़ा सुट दे। उस तरह ही चलेगी। जदों उत्ते ड्योड़ी के उपर जाके खड़ी हुई, तो जदों सारे सेवादारां दे नाल राजा भी लंघिया, उपरों उन्होंने थोड़ा जिहा कूड़ा सुटिया उपर, तो वेखण नूं तो बड़े शांत लग रहे सी, लग रहा सी कि हालत बदल गई है। पर यह जिहड़ा मन है, ये किसी नूं दिखाई नहीं दिंदा, मन अंदर उस तरह ही सी। जदों कूड़ा उपर डिगा, तो बाल्टा थल्ले रख के बड़े गुस्से च उपर नूं देखिया, कहन लगे तू मैनूं जानदी नहीं कौन है? मैं राजा है, राजा। जे मैं अपने राज च हुंदा तो मैं इस तरह करवा देना सी, आह सज़ा दवा देनी सी। बड़ा कुछ अगों बोलिया, वो डर के वापस आ गए थल्ले। आन के दसिया कबीर साहब नूं सारा, कहंदे तैनूं बेटे दसिया सी ना जी, कहंदे जे सेवादार नहीं बनया, हजे राजा है, हजे राजा है। फिर ये राजे महाराजे नहीं ये चीज़ों प्राप्त कर सकते, कोई भी दौलत ये तो सेवादार बन के ही मिलनी है। जो सेवादार बनेगा ना, तो उदों अपने आप वो चीज़ मिल जानी है, कुछ कहने की लोड़ नहीं पैनी। और फिर टाइम आया, एक ऐसा टाइम, उदों आप वो कहन लगे कि जा हुण जा, कहते हुण भांडा तैयार हो गया है। क्योंकि सतगुर अंदर दी जानते हैं, असी बाहरों देख के कह दिंदे आ कि कोई मत्था टेक रहा होगा, कहने आह किड्डा भगत है किन्ना है, पर वो अंदर दी जानते हैं। वो जदों तक अंदरों मैल नहीं लथेगी गल नहीं बनती। एक टाइम आया, आप उन्होंने कहा कि हुण जाके देख, हुण भांडा तैयार हो गया। वो थोड़ा जिहा घबराउण कि नहीं बड़ी मुश्किल पहले ही बचा होया सी, ते हुण ना कोई इहो जी होवे। कहंदे नहीं तू बेटे जाके एक बारी हुण काम कर, और हुण कूड़ा नहीं खड़ना, हुण कूड़े दे विच पानी पा के चिक्कड़ जिहा जिस तरह मतलब हो जाता एक गारा जिहा, ये बना के खड़, तो जदों लंघेगा उत्तों सुट्टी ਉਹਦੀ। तो दसदे इतिहास कहते जदों वो थल्ले ਉਹਦੀ लंघे, तो उन्होंने दे उपर बाल्टी वो जी सी कूड़े वाली चिक्कड़ जी वाली उन्होंने उत्ते सुट दी। सारा उपरों चोके वस्त्र भी सारे खराब हो गए, मूँह ते भी सारा आ गया। उस वेले बाल्टा रख के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते माता जी बई ये तो मेरे गुरु घर का अमृत है, मैं तो बहुत नीच हाँ, मैं ये लायक नहीं है, ये तो मेरे घर का अमृत है, ये लायक नहीं है, मैं तो बहुत ही नीच है, ये नालों भी मैं ज़्यादा मैला है इस चिकन नालों भी। तो बई जदों वो रहनी बन गई, तो सतगुरां ने बई वो जी दया जी कर दी। फिर उन्होंने जदों किरपा हो गई, वो सेवा मंजूर हो गई। फिर दसदे आ उन्हां दियां बच्चे, उन्हां दे वजीर,
ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੰਘੀ, ਕਿਤੇ ਸੈਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਝੋਲੇ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈਗੀ, ਪਿੰਨ ਕੋਈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਤੱਕ ਛਾਣ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਟਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਸ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕਾਮ ਜਗ ਝੂਠਾ त्याग दे सही को गहना कहे राधा स्वामी समझाई गहे अब नाम की शरणा। ਰਾਧਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕਾਮ ਜਗ ਝੂਠਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਇਸ ਹੀ ਕੋ ਗਹਿਣਾ ਕਹੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਮਝਾਈ ਕਹੋ ਅਬ ਨਾਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਸਭ ਕੰਮ ਜਗ ਝੂਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਜੂਨ, ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰ ਸਭ ਕਾਮ ਜਗ ਝੂਠਾ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਇਸ ਹੀ ਕੋ ਗਹਿਣਾ, ਕਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਮਝਾਈ, ਗਹੋ ਅਬ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਢਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਔਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਹੋ ਅਬ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ।